اعتزاز احسن صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، پاکستان کے کا معروف نام، ماہ ناز قانون دان، سینئر سیاستدان، دانشور۔ اعتزاز صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اعتزاز صاحب ہم ابھی یہ بات کر رہے تھے، ارشاد صاحب سے بھی بات کی کہ 93 کے ایپیسوڈ کا یہاں پہ بارہا ذکر ہوتا ہے، یہ ایک ایپیسوڈ جو اب ہوا ہے یہ ویسا ہی ہے، لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا اس کے بعد اس سمت کا تعین ہو جائے گا کہ سیاسی معاملات، پارلیمنٹ کے اندر کے معاملات عدالت میں نہیں جائیں گے، اور یہ جو سب کچھ ہوا ایک آئینی بحران پیدا ہوا، کیا اس طرح کی ڈائریکشن مل جائے گی کہ آئینی بحران سے اب اجتناب ہی ہوگا؟ آئینی بحران مزید جنم نہیں لیں گے، یہ ڈپٹی سپیکر کی رولنگ سے جو اب حالات پیدا ہوئے ہیں اس تناظر میں بات کر رہا ہوں۔ یہ آئینی بحران تو کسی نہ کسی صورت میں، کسی نئی صورت میں آتے ہی رہیں گے، ایسی مثالیں آتی رہیں گی، پیدا ہوتی رہیں گی جن کا پہلے آئین میں یا قانون میں تصور نہیں ہے۔ یہ قانون اسی لیے ترامیم آتی ہیں، اسی لیے آئینی ترامیم آتی ہیں، اسی لیے عدالتوں کی نئی ججمنٹس آتی ہیں، کیونکہ نئے حالات سے دو چار ہوتی ہے جب کوئی قوم یا کوئی پارلیمنٹ یا کوئی عدلیہ، تو نئی رولنگ تو آتی رہیں گی۔ وہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا جی جو کل فیصلہ کر دیں گے سپریم کورٹ کریں گے وہ بس آخری آئینی بحران ہی ہوگا۔ آئینی بحران تو ایک ساتھ بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں اور جو سوچی بھی نہیں ہوتی بات، وہ میں تو سمجھتا ہوں۔ اعتزاز صاحب یہ آج یہ ہوا پنجاب میں، کل ڈپٹی سپیکر نے ایک اجلاس بلایا گورنر کی منظوری سے 16 تاریخ کا، پہلا اجلاس 6 والا ملتوی کر کے 16 کو اجلاس بلایا، پھر صبح ان کو خیال آیا کہ نہیں 6 تاریخ کو اجلاس ہونا چاہیے، انہوں نے ایک اپنے ہاتھ سے نوٹیفیکیشن جاری کیا، وہ اس طرح سے اسمبلی کا جو طریقہ کار ہے نہیں ہوا۔ اس نوٹیفیکیشن کی روشنی میں فلیٹی ہوٹل میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اجلاس ہوا ہے اور 199 ارکان نے حمزہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے ڈپٹی سپیکر کو از خود اجلاس بلانے کا اختیار حاصل ہے، اور یہ جو فلیٹی ہوٹل میں اجلاس ہوا ہے اس کی کیا قانونی اور آئینی حیثیت ہوگی؟ یہ جو فلیٹی ہوٹل میں ہوا ہے، جس کو طلب کیا ہے گورنر نے طلب کیا؟ نہیں جناب، اس کو پیپلز پارٹی کی رکن اسمبلی ہیں جی شازیہ عابد صاحبہ، انہوں نے چیئر کیا ہے۔ اچھا، انہوں نے چیئر کیا ہے اجلاس جی، اور اپوزیشن نے بلایا اور حمزہ شہباز صاحب اس میں وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے۔ اچھا، اور یہ اسپیکر جو قومی جو پنجاب اسمبلی ہے، نہ یہ سپیکر پنجاب اسمبلی نے بلایا نہ گورنر پنجاب نے بلایا اجلاس۔ نہیں، پھر تو یہ ٹی پارٹی ہو گئی۔ اچھا، نہیں وہ تو انہوں نے 199 ووٹوں سے الیکٹ ہوئے ہیں حمزہ شہباز صاحب۔ وہ تو ٹی پارٹی ہو گئی نا، وہ اگر ٹی پارٹی پہ جائیں کسی کے گھر، اچھا، اور وہاں 200 ایم پی ایس بھی ہوں، جی موجود ہوں جی، اتفاق سے، تو وہ کہیں آؤ آج ہم اپنا سیشن کر لیتے ہیں، اچھا اور سیشن میں ہم یہ قانون پاس کر لیتے ہیں، صحیح۔ تو وہ اس کا تو نہیں ہو سکتا نا، وہ تو ٹی پارٹی ہوگی۔ اچھا، ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ سپیکر نے ڈپٹی سپیکر کے اختیارات سلب کر لیے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے، کیا سپیکر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ڈپٹی سپیکر کے اختیارات سلب کر لے؟ نہیں، وہ نہیں کرتا۔ اچھا، یہ اعتزاز صاحب یہ بڑی بحث ہے، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات میں فرق کتنا ہے؟ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات دو قسم، جی ایک جب وہ چیئر پہ بیٹھا ہو، جی، اسپیکر ہے یا وہ ڈپٹی اسپیکر ہے، وہ جب کرسی پہ بیٹھا اسپیکر کی تو بالکل برابر ہے۔ ٹھیک، اگر اسپیکر تفویض کر کے جاتا ہے اجلاس کی صدارت جی ڈپٹی اسپیکر کو، جی، اور وہ اسپیکر جا رہا ہے کہیں باہر جا رہا ہے یا اس سے کوئی کام اس نے کچھ اور کرنا ہے، وہ
स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को बिठा के कुर्सी पे जाता है जी, तो वो स्पीकर ही है, अच्छा उसके इख्तियारात में कोई फर्क नहीं। ठीक, लेकिन जब कुर्सी से उठ के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर अपने कमरे में बैठा होता है या और कोई उसको अमूर वो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्लियामेंट के और पार्लियामेंट किसी भी ईवान के इंतजामी अमूर भी तो बहुत होते हैं ना। जी जी जी, आप देखें अराकीन को तनख्वाहें देनी होती हैं, जी उनका PA जी डिटरमिन करना होता है कितना बनता है। स्पीकर के अपने इख्तियारात होते हैं, लेकिन स्पीकर के होते हुए डिप्टी स्पीकर का तो कोई रोल नहीं होता, और वो सल्ब भी कर सकता है, वो उसको रोक सकता है। ये सारे रूल्स के ऊपर मुहित है। और देखिए, जब स्पीकर नहीं होता तो उस वक्त उसकी पावर्स जो होती हैं वो तफवीज़ कर दी जाती हैं टू द डिप्टी स्पीकर। लेकिन स्पीकर के होते हुए डिप्टी स्पीकर का कोई अपना रोल नहीं होता है सच। अगर उसको गैर हाजिर हो या उसको वो इजाज़त दे तो उसके बाद वो सेशन को प्रिजाइड करता है। अच्छा ज़ुबैर साहब, ये हुआ कि कल डिप्टी स्पीकर ने एक समरी मूव हुई इजलास की कि ये 6 का इजलास मुलतवी कर रहे हैं, वो गवर्नर ने दस्तखत किए और डिप्टी स्पीकर ने 16 को इजलास तलब कर लिया, 16 अप्रैल को 6 का मनसूख कर दिया। आज उन्होंने वो तरीक़ेकार अपनाने के बजाय ना समरी मूव हुई, ना गवर्नर ने इजाज़त दी, ना असम्बली के रिकॉर्ड पर उसको लाया गया, एक सादा कागज़ पर टाइप करके आर्डर वो इजलास आज शाम 7 बजे तलब कर लिया। तो क्या डिप्टी स्पीकर को ये इख्तियार हासिल था कि वो आज का इजलास तलब करते इस अंदाज में? नहीं, मेरे ख्याल से जब मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि उस पर गज़ेट नोटिफिकेशन होना चाहिए। वो गज़ेट नोटिफिकेशन नहीं है तो उसके जो भी उसने इख्तियारात किया एक सादे कागज़ पे, और ख़ुद उसने उसके हुक्म के मुताबिक 16 तारीख तक वो इजलास मुलतवी हो गया था। तो इस वजह से उनको इख्तियार नहीं था कि वो इसको इस तरह से कॉल कर लें। ये अजीब चीज़ें हो रही हैं जो आज तक पहले नहीं कि रूल ऑफ लॉ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं हर तरफ। तो इसका आई होप कि कॉन्स्टिट्यूशनल रूल विल प्रिवेल इन दिस कंट्री। अच्छा, आज अपोजिशन ने, जो मौजूदा अपोजिशन है और जो समझती है कि मुस्तकबिल की हुक्मरान जमात है, उसने आज उस डिप्टी स्पीकर के जो ऑर्डर था उसकी रोशनी में एक मकामी होटल में इजलास तलब किया और वहाँ 199 MPAs की अक्सरियत के साथ हमज़ा शहबाज साहब को वज़ीर आला मुंतखब कर दिया। तो इस इजलास की कानूनी हैसियत क्या है और इस इजलास के नतीजे में जो वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं अब उनकी क्या कानूनी हैसियत होगी? मेरे हिसाब से तो उनके अगर वो इजलास ही सही तलब नहीं हुआ जिसके अंदर ये बैठ के, और असेंबली के बाहर, खैर वो तो कहीं भी इजलास हो सकता है, वो उनके रूल्स के अंदर देखना पड़ेगा। लेकिन जब उसकी वो हैसियत, उसने इजलास जो एक इजलास वो बुला ही नहीं सकते थे, उसके अंदर इजलास अगर उन्होंने कॉल करके किसी और को इलेक्ट करा दिया और 199 लोग वहाँ जमा हो गए, तो मेरे ख्याल से उस इजलास की कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती। ये तो पूरा ब्रेक डाउन ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ हो चुका है पंजाब के अंदर। तो मुझे नहीं पता कि इसमें क्या अब जो इख्तियारात हैं कि क्या सदर को इस चीज़ में इंटरवीन करना चाहिए या गवर्नर राज की तरफ बात जानी चाहिए। लेकिन इस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट चल नहीं सकती। हर तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की सीरियस वायलेशंस हो रही हैं। ज़ुबैर साहब, इस एक्ट की वजह से गवर्नर राज लग सकता है, ये जवाज़ बन सकता है गवर्नर राज का? देखिए, मैं कहता हूँ गवर्नर राज की बेसिक वजह जो लगने की होती है उसकी वजह होती है कि उसके अंदर ब्रेक डाउन ऑफ टोटल लीगल अथॉरिटी।